खुदा दे पाक वचन दे विचों जबूर नंबर 23 ਉਹਦੀ 5 और 6 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਝੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਰ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इन्हां दो आयतां नूं आपने बड़े ध्यान दे नाल समझना है। इन्हां दिनां दे विच आप नूं इस कलाम की बड़ी जरूरत है। लिखिया, तू मेरे विरोधियों के सन्मुख मेरे अगे मेज विछाउंदा है। अज साडा विरोधी कोई इंसान नहीं आ, कोई कौम नहीं आ, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं आ। साडा विरोधी बाइबल दे विच लिखिया शैतान है। बोलो की है साडे विरोधी दा नाम? हाँ जी, शैतान का सारे संसार नूं पता, पर कईयां नूं पता कि शैतान का जिहड़ा पहला नाम सी वो की सी भला? लूसीफर, जो परमेश्वर दे स्वर्ग दे विच रहिंदा सी। अण आग्याकारी दे करके वो उत्थों सुट्टिया गया। तो इस संसार दे उत्ते हुण शैतान दा ये मिशन है कि इस इंसान जिन्हों परमेश्वर ने बनाया है, जिथों खुदा ने स्वर्ग चों मैनूं कढ़िया, इनू मैं उत्थे नहीं जाण देना, बट परमेश्वर सानू लैके जाएगा। बोलो हालेलुया। साडे विचों कोई भी इंसान इन्ना काबिल नहीं हैगा, चाहे आप किड्डे वड्डे मर्जी पास्टर हो, चाहे आप जिड्डे वड्डे मर्जी विश्वासी हो। असी अपने कम्मां दे द्वारा और अपने अच्छे होण दे द्वारा स्वर्ग दे विच नहीं जा सकते। सानू स्वर्ग दे विच लैके जाना प्रभु यसु मसीह ने। बोलो हालेलुया। और प्रभु यसु मसीह ने सानू किद्दां लैके जाना? सानू दा मतलब, अगर मैं प्रभु यसु ते विश्वास करदा, मैं मनदा कि मेरे पापां दे लई सलीब दे उत्ते मारिया गया, गड्डिया गया और तीसरे दिन फिर जी उठ्या, और मैं विश्वास करदा कि एक दिन वो फिर मैनूं लैण दे लई आ रहा, फिर मैं उहदे नाल जावांगा। बोलो हालेलुया। और उहदे लई मैं जिन्ना चिर भी धरती दे उत्ते जींदा वां, मैं एक धर्मी जीवन बतीत करांगा। और धर्मी वो आ जिहड़ा खुदा दीआं आग्यावां दे विच चलदा है। धर्मी वो नहीं आ कल्ला जिन्हें तौबा करके बपतिस्मा लै लिया, वो मसीह जिंदगी दे विच एंट्री आ, पर हुण तां एक धर्मी जीवन जीना है। इसलिए जिहड़ा धर्मी आ बंदा, बाइबल दे विच लिखिया, उहदे लई खुदा की कहंदा है, तू मेरे विरोधियों दे सन्मुख मेरे अगे मेज विछाउंदा है। यानी कि जिहड़े तेरे विरोधी आ, तू उन्हां दे सामने बह के अच्छे तरीके नाल खाना खा सकदा। हालेलुया। तैनूं डर नहीं किसी गल दा। ये दाऊद बादशाह कह रहा है, जिहड़ा हर रोज जंगा लड़न दे लई जांदा सी, फतह पाउंदा सी, और कहंदा कि क्यों तू मेरे विरोधियों के सन्मुख मेरे अगे मेज विछाउंदा है, क्योंकि तैं मेरे सिर उत्ते तेल झस्सिया है। बोलो सारे हालेलुया। कहंदा तू मेरे सिर दे उत्ते की झस्सिया है? तेल जिहड़ा है ये मसा नूं दिखाउंदा है, पवित्र आत्मा दे अभिषेक नूं। ते कहंदा मेरा कटोरा भरिया होया है, और मेरे उत्ते मसा इन्ना वा कि पूरा मैं भरिया होया वां। और जे मेरे उत्ते मसा आ खुदा दा, तो 6 ऐत दे विच लिखिया, इसलिए सचमुच भलाई अर दया जिंदगी भर मेरा पिछा करनगी। कौन पिछा करेगा? भलाई अते दया। उहदे लई खुदा दे अभिषेक नूं लेना जरूरी है। दाऊद बादशाह जदों मर गया, परमेश्वर दे कोल चला गया, उस तो बाद उहदा बेटा सुलेमान जद तख्त दे उत्ते बैठा, तो सुलेमान ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके वो सौ गया। बोलो प्रार्थना करके वो, और उन्हें सुपने दे विच देखा कि परमेश्वर उहदे नाल गल्लां करदा आ। परमेश्वर उहनूं कहंदा कि मैं तेरे तो बड़ा खुश हाँ, तेरी बंदगी भगती तो, हुण तू दस मैं तेरे लिए की करां। तो सुलेमान बादशाह सुपने दे विच ही खुदा दे नाल गल्लां करदा कि खुदावंदा, ये जिहड़ी प्रजा तू मैनूं दित्ती आ, ये बहुत वड्डी आ, और मैनू बुद्धि दे कि मैं ठीक ठीक सारे लोगों का न्याय कर सका। जोर से बोलो हालेलुया। और सुलेमान बादशाह जद नींद तो उठता है तो वह बुद्धि दे नाल भरिया होया है।
आप ਇਹੋ ਜਿਹੇ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ 8:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਟੂਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ? ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਐ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਜੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਵੇਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ 90% ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਦਇਆ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਦਣ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲੜਿਆ ਕਿਦਾਂ ਭਲਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਲਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੜਿਆ? ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਬਣੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਨੂੰ ਮਿੱਧੀ ਜਾਣਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਚੋਂ ਬਦਰੂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਸਗੋਂ ਮਾਈਕ ਕਰੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲੂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਰਾਧਨਾਲय ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੋ 4-5 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਨਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਨਾਂ ਬੋਲ ਪਾਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਇਆ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਬੈਠੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਲੂਸ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਕ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। आपने परमेश्वर की योजना च शामिल होना है, परमेश्वर नूं अपनी योजना च शामिल नहीं करना। सरकार दे वल्लों योजना हुंदी आ, जिहड़े गरीब परिवार वा
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਦਾਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੋ, ਨਹੀਂ, आपने सरकार कोलों कोई स्कीम लैनी है, आपने बैंक कोलों कोई स्कीम लैनी है, आपने किसी कंपनी कोलों कोई स्कीम लैनी है, वो तुहानू अपनी स्कीम दसदे आ। तुसीं दसो, तुसीं अपनी स्कीम दस सकदे हो उन्हां नूं? बोलो। मोटरसाइकिल लैन जाना होवे, फाइनेंस कराउणा होवे मोटरसाइकिल, ठीक है, दसणगे जी हाँ जी मोटरसाइकिल फाइनेंस कराउणा जी, हाँ जी, ये जी तुहाडा 2 साल का जो केस होया, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ 2400 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ 1500 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਊਗਾ ਇਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਸੀ, ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਮੂਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ। ਕਰ ਸਕਿਆ? ਬੋਲੋ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੱਲੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4-4 ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਗਿਆ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। 40 ਸਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਰੱਬਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ, ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 40 ਸਾਲ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ? ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਰੀ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਮਿਲੂ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਓ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਜੈਂ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਫਲਾਣ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਢੀਂਗ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪਈ ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਮਾਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਵੀ ਦਿਖਦੇ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਰਚ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਰ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 26 ਐਤ। ਅਧੀਨ ਖਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਖਾਣਗੇ? ਅਧੀਨ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਧੀਨ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖੋਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਏ ਦਿਲ ਬੜਾ ਘਟਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਘਟਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਵਾਧਾ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਲਈ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ, ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦਵਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ? ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਪੀ ਕੇ ਟਿੰਡਕ ਲਾਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਤੂੰ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਹੇ ਪਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋਧ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੀ ਕੇ ਲਾਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ। ਤੇ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਛੱਡੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ 1.5 2 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਖਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਦਮਖੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ। ਵੀ ਕਲਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਕਲਾਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਕਲਾਮ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਚਰਚ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
मैं भी तुहानू पता ना दुआ करनी चाहिए। हाँ मैं तू करदा ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨੰਗ ਗਈ। मैं अजे कितों नंग गया तू जींदा धरती ते नंग गई तो उदों हुंदी ना जदों बंदा मर जे। जिन्ना चिर तू जींदा उन्ना चिर नंगी नहीं अजे चल रही आ। मान लो तुसीं मेते तो आउण दे तुसीं मढियाले रुकना, तुसीं बोझे कही जाओ मढियाले पहुंच गए हैं, ये गल बनदी है? मढियाले तो तुसीं गांह लंघ जो घमाण पहुंचो फिर ती कहोगे यार मढियाला लंघ आए हैं। वो कई अजे भावें बुढ़े हो गए हुण खड़क गए होण अजे भी कई आसां हुंदियां हुण पोतरा भी विआउणा वा ते एवें कही जाणगे साडी ते लंघी, नाले योजना बनाई जाणगे बैठे पोतरे दा विआह वेखणा रब्बा विखा दी है। भी जे तैनूं पता भी दुआ करनी चाहिए तू आप दुआ कर, बच्चे भी करनगे फिर। बोलो सारे हालेलुया। यसु मसीह मोढे ते सलीब चुक के जा रहा सी ना, लिखा यरूशलेम दी औरतां रोंदियां सी। यसु मसीह ने उन्होंने कहा औरतों मेरे लिए ना रोवो, अपने लिए ते अपने बच्चों के लिए रोवो। अज किन्ने भैन भरावा जिहड़े बह के रोंदे आ अपने बच्चों के वास्ते, उन्होंने बच्चे क्यों नहीं मुबारक होणगे? क्योंकि यसु मसीह ने लूका 18 दे विच कहा कि जिहड़े रात दिन परमेश्वर दे अगे दुहाई दिंदे आ, परमेश्वर क्यों नहीं उन्हां दा बदला लैके देवेगा। इसलिए आपने खुदा दी योजना नूं समझना आ कि खुदा दी योजना मेरी जिंदगी दे प्रति की आ, की चाहुंदा परमेश्वर मेरे कोलों, की परमेश्वर मैनूं सज्जे घल्लना चाहुंदा जां परमेश्वर मैनूं खब्बे घल्लना चाहुंदा। बाइबल दे विच लिखिआ ना, एक गल लगण दा वेला, एक दूर रहण दा वेला, एक हੱਸਣ दा वेला, एक रोण दा वेला। हुण किसी दे घर मौत होई होवे तुसीं उत्थे जाके किक किक करी जाओ ते ओहदा जनाजा ते बाद चों पहिलां भावें तुहाडा कर देणो। इन्नी समझ हुंदी है ना इंसान नूं। इसलिए असी खुदा दी योजना नूं भी समझना आ कि मैं की करना वा। कई अपने आप नूं बड़े आत्मिक दसदे आ ते ऐतवारों विआहां 'च पहुंचे हुंदे भी तुहानूं समझ नहीं आ। खुदा ने हफ्ता बनाया 7 दिनां दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि तू किन्ने दिन काम कर सकदा है? तू 6 दिन काम कर सकदा है, एक दिन तू मैनू दे दे बंदगी करन दे वास्ते। ते की करदा इंसान? कहंदा मैं बड़ा धर्मी हाँ ते सारे दिन छड्ड के वांडा वेखण जांदा ऐतवार। फिर तू काहदा धर्मी है? फिर तू काहदा खुदा दी योजना च शामिल है? लास्ट गल दे विच तुहानूं लिआवांगा। प्रभु यसु मसीह दे वास्ते ये योजना बनी कि वह मनुख बन के धरती ते जाएगा। और मनुख बनेगा किदां? एक कुवारी कन्या दे गर्भ दे विच जाएगा, बिना किसी आदमी दे स्पर्श तो पवित्र आत्मा दे द्वारा जाएगा। प्रभु यसु मसीह ने अपने जन्म तो लैके अपने मरण तक, जी उठण तक, स्वर्ग ते उठाए जाण तक यहोवा परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर की एक एक योजना नूं अपनी जिंदगी च उन्हें की कीता? पूरा कीता। बोलो सारे हालेलुया। और हुण प्रभु यसु चाहुंदा है कि जिस तरह मैं पिता की योजना नूं अपनी जिंदगी च पूरा कीता, उस तरह हुण तुसीं भी सारे परमेश्वर की योजना नूं अपने जीवन दे विच की करो? पूरियां करो। अजकल देखो आ पिंडां दे विच लोग लोन लैंदे आ 25,000 30,000 40,000 50,000। वो कंपनियां तुहानूं आके अपनी योजना दसदियां ने ते फिर तुसीं उस योजना के मुताबिक चलदे जे ते तुहानूं फिर लोन मिलता। कि जां इदां हुंदा पहिलां तुसीं उन्हां नूं कहंदे नहीं पहिलां सानूं दे दो, फिर जो तुहाडी योजना मान लांगे। परमेश्वर नूं लोकी इदां ही कहंदे आ, पहला परमेश्वर तू दे। अगू दे दिन साडा एक नौजवान दसन दिया, कहंदा मैं अपने रिश्तेदारां नूं यसु मसीह बारे जद दसन दिया, कहंदे साडा मरीज ठीक कर दे यसु मसीह, सारा टब्बर चर्च जाण लग पांगे। तुसीं दसो हॉस्पिटल वाले जाके इदां कहीदा साडा मरीज ठीक कर दो, सारे जने हॉस्पिटल आउण लग पांगे। और जो बीमार हुंदा उदों हॉस्पिटल जाईदा वा। ते यसु मुक्ति हस्पताल खोलिया, आजो जे आराम चाहिए। वो कहंदा हे सारे थके हो, रोग ते बोझ जड़ दबे हो, मेरे कोल आ जाओ, मैं तुहानूं की देंगा। पहला वो कहंदा मेरे कोल आओ,
ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੱਜਾ ਕੋੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਕੋੜੀ? ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੁਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਨਾਦੀ ਪਿਤਾ ਆ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਆ ਕਲਾਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਲਾਈ ਤੇ ਦਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਨੱਠਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। अब खुदा दे लोग जे। बोलो हालेलुया। आपने खुदा दी योजना नूं समझना है। अज तो दुआ करनी शुरू करिए। औखन बंद करिए।